1857 मसीहा भारत इतिहासर गौरवमय कालखंड। सही समय बाजिथिला स्वाधीनता आंदोलनर प्रथम युद्ध तुरी। एकत्रित होइथिले भारतीय आउ भांगिबाकु लागिला दासत्वर बेड़ी। स्वाधीनता लड़ई को दिशा देइथिबा एहा एमिति एक रणहुंकार थिला जहा ब्रिटिश साम्राज्यर मूलदुआकु दोहलाई देइथिला। सही महासंग्राम रे अनेक महानायक थिले जेउमानंकर बलिदानर कहानी समय स्रोतरे अलोड़ा होई जाइछि। एई जेमिति स्वाभिमानी ओडिशार संबलपुर वीरमाटी कुदपालीर कहानी। महान विप्लवी वीर सुरेंद्र साय तांकर भाई छबिल साय एवं कुशुली जमीदार श्रीकृष्ण बेहेरांक नेतृत्व में संबलपुर अंचल 1827 रु 1862 मसीहा पर्यंत इंग्रेज मानक विरुद्ध होइथिला दीर्घतम सशस्त्र संघर्ष। मातृभूमि पर जीवन उत्सर्ग करिबार संकल्प नैथिबा सुरेंद्र साय एवं तांकर भाई उदंत साय को सुदूर हाजरीबाग जेल रे 17 वर्ष बंदी जीवन काटिबाकु पड़िथिला। तेबे गरिला युद्ध रे निपुण वीर सुरेंद्र सायंक सैन्य सामंत ब्रिटिश साम्राज्यर निद चोराई नैथिले। कुदपालीर घंच जंगल रे इंग्रेज सैनिक मानंकु क्षतक्त करि पकाइथिले। सही लोमटांकुरा संग्राम थिला साहस, बलिदान एवं मातृभूमि प्रेमर ज्वलंत प्रतीक। जोहार दर्शक बंधु, गार्गी न्यूज इंडिया के आमे आपण को स्वागत करुचु। आज आमे आमर देश भारत वर्षर 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करुचु, स्वाधीनता उत्सव मनाउचु। आज भारत स्वाधीन, भारतवासी स्वाधीन, किंतु ई स्वाधीनतार पछाड़े केते जे दुखर कहानी अच्छे, केते जे संघर्षर कहानी अच्छे, केते जातनार कहानी अच्छे। संबलपुर पार्श्वरे महानदी बोही जाइछि। आई महानदीर प्रत्येक जन छुटिया ढेउ आसिकरी कूलथी पिटी हेसी। सेंता आमे यहाँ जेन अछु कुदोपाली, संबलपुर पाखरे कुदोपाली। कुदोपालीर ये भुर्सी डुंगरी पहाड़, एटा के कुदोपाली पहाड़ भी कहसन। ई डुंगरी रे प्रत्येक पत्र जेते बेले पवन संस्पर्श रे आइसी, पवन सांगरे आइसी, सेते बेले से माने ये संबलपुर अंचल रे, संबलपुर जिल्ला रे जन स्वाधीनता संग्राम लगी पूरे दुर्बार आंदोलन हेतला, जेनटा 1809 मसीह आरंभ हेतला। गोविंद सिंह आरंभ कहितले। से तार कथा कहेसी, से वीरत्वर गाथा कहेसी, से स्वाधीनतार कथा कहेसी। तार संगरे 1857 मसीहा के कुहा हेसी भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली करी। किंतु 1857 आगरू 30 वर्ष आगरू आमर अंचल थी, संबलपुर अंचल थी, वीर सुरेंद्र साय तक संग्राम आरंभ करथिले। ब्रिटिश मानकर विरोध थी। आउ से संग्राम रो परे परे वीर सुरेंद्र साय ब्रिटिश मानकर द्वारा गिरफ हेतिले, तांको रखा हेतिला जेल रे। जेल भंगा हला, जेल रु बाहरी के से आसले, फिर संबलपुर के आसले। ई कुदोपाली रे 1857 मसीहा डिसेम्बर 30 तारिख रे गोटे बड़ संग्राम हेतिला, जेन ब्रिटिश मानकर संगरे युद्ध करी करी, सामना युद्ध करी करी वीर सुरेंद्र सायंकर भाई छबिल साय आउ ताकर संगरे 57 जन ई अंचल रो बरपुत्र से माने बलिदान देइथिले, त्याग करथिले। इने रक्तपात हेतिला। आउ से रक्तपात रो प्रत्येक रक्तर कोण अनुकोण से समस्ते स्वाधीनता संग्राम रो प्रथम गाथा लिखिथिले। ई संपर्क रे आज आमे अधिका चर्चा करमा, अधिका जानमा। ई बाबत रे आलोचना करबार लगी ई कुदोपाली उपरे, कुदोपाली संघर्ष उपरे जे अधिक रु अधिक गवेषणा करिछन। संबलपुर जिल्लार पुरपल्ली नु धरी करी नुआ दिल्ली तक प्रत्येक दस्तावेज के जे निखुण भावरे देखिछन, से होचन इतिहासविद, इतिहासकार डॉक्टर विभुदत्त प्रमोद कुमार मिश्र। तांको आमे स्वागत करमा। से आज हमर गहन रे अछन। बेहू बाबू आपन स्वागत। आज केनता लागु छे एतले कुदोपाली माटी रे आपण पाद देइछन? कुदोपाली ये जेन वीर माटी रे पाद देला बेल के तार जेन स्पंदनटा आज मुझे अनुभव करि पारुछि जे केनता गुटे परिवेश हेतिबा से दिन
1857 डिसेम्बर 30 तारिख दिन जिन दिन कि इनु 53 जन लोक प्रथम पर्यायर इनु शहीद हेले आउ जेन बलिदान जेन मनोभाव इनु सेने रहितिबा निजर माटी लगे लड़ाई करबार जेन तार जज्बा थिबा सेटा आज भी ई माटी रो अनुभव करे ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛେ କୁଦପାଳି ସଂଘର୍ଷର କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁରା ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ରକ୍ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ ଯେନ୍ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 1857 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାବଦରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ ଆମେ ଟିକେ ଜାନମା ଏ କୁଦପାଲି ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାଣା ଥିଲା କେନ୍ ଘଟଣାରୁ ଏଇଟା ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଲା ଯେନ୍ତା କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ 1857 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଏଇନା କୁହାଯାଏ ଯାହାକେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କହିସୁଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ। କହିସୁଁ ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳକେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ସେମାନେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଆଉ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଥିବା ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକରି ସେ ଜେଲକେ କେନ୍ତା ଭାଙ୍ଗବେ ତାର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଏ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଆଳରେ ସେମାନେ ଜେଲକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ 17 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ଜେଲରେ ରହିଲେ ଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମହାରାଜ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ସିପାହୀ ମାନେ ସେ ଜେଲରେ ତାର ଯେନ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରମୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣ ନେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ତାରପରେ ସେମାନେ ଜେଲ ଖୋଲିଦେଲେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାର ଯେନ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ତୁମେ ଜୀବନ ଧରିକରି ପଳେଇ ଯାଅ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସବୁ କଏଦୀ ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସବୁଠୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କରୁଥିଲେ ମାନେ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ମାନେ ହଜାରୀବାଗରେ ସବୁ ଅଫିସ ସବୁ ଜଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ରାଞ୍ଚି ରୋଡରେ ରାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ହେବା ସେମାନେ ରାଞ୍ଚିରେ ପହରିଲା ପରେ ଦରଣ୍ଡାରେ ଯେନ୍ ମୂଳ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଥିଲା ସେମାନେ ବି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ରାଞ୍ଚିରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ 39 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଞ୍ଚିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ବେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେନ୍ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ମାସେ 2 ମାସ ତକ ସେ ବିହାର ପୂର୍ବତନ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଯେନ୍ଟା କୁହାଯିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଯାଇକରି ଗଣପତ ରାୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସେଟା ସେଇ ସଂଗ୍ରାମର ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ନେଇ ଆସି ସେ ସମୟ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଠୁ ବାହାରିକରି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବେ ଇନୁ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏବଂ ଧନରତ୍ନ ଧରିକିରି ସେମାନେ ସିଂଭୂମ ଯିବେ ଏବଂ ସିଂଭୂମରୁ ସେମାନେ କଲିକତା ଯିବେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରବାର ଲାଗି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କରିଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେଠି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୋଉ ଦୋରଣ୍ଡାର ସୈନିକ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଦାନାପୁର ଯିମୁ ରଣନୀତି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦାନାପୁର ଯିମୁ ସେନୁ କୁଂୱର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଦାନାପୁର ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ ତ ସେମାନେ ସେ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କିଛି ଜଣ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଛାଡେ ହଜାର ହଜାର ମାନେ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସାମିଲ ହେଇ ସାରିଥିଲେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପରେ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ସିପାହୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଡେପୁଟି କମିଶନର କୁହାଉଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 150 ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ରୋଗୀଣା ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କ୍ୟାପାସିଟି ନଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବେ ତାପରେ ସୈନ୍ୟବଳ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏତେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଆମର ବୌଦ୍ଧର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଦେଖସୁଁ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ତରଫରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେ ଖବର ପଠାଲେ ଯେ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା ସେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି କାମରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରାଗଲା ନାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରାଗଲାନି ସେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେଠି ସେ ପଞ୍ଚକୌଡ଼ି ବୋଲିକିରି ରାମଗଡ଼ ବାଟାଲିୟନର ଯେ ସୁବେଦାର ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲା ସେ କାରଣ ଆଗରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକୁ ଜାଣିଥିଲା
ସେ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲା ଏବଂ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଆଣିକରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କାଣା ଚାହୁଁଛ? ସେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏ ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି ଆମର, ଆମେ ଆମର ହକ୍ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋର ହାତରେ ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ତ ସରକାରକୁ ଲେଖବାର୍କେ ପଡ଼ବା, ମୁଁ ତେଣୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆସିଛନ୍ ଯେନ୍ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘରକେ ପଠେଇ ଦଉନ୍, ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଠି ରହ। ଆଚ୍ଛା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 20 ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ପୁରୁଣା ଆମର ରାଜବାଟୀ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜିକାଲି ହୋଟେଲ ହେଇଛେ, ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଟେଲ କମଲି ବଜାରରେ ସେଠି ସେମାନେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଘରକେ ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖା ହେଇନଥିଲା, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଠି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେ ଉପର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ମାଫ କରି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜଗଦି ଦିଅ ବୋଲିକରି ସେ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଫ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରବା, ତାଙ୍କୁ ପେନସନ ଦେମା, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକରି କଟକରେ ରହିବେ ଯେନ୍ତା ରାଣୀ ରହୁଛନ୍, ତ ହେନ୍ତା କରବା ରାଜି ବୋଲି ସେଠୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଖବର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। 1857 କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜେଲର କିଛି କଏଦୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣି ପରେ ଇନୁ ବିଦ୍ରୋହ ହବା। ଆଗରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନାଇଁ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁକୁ ସେ ପ୍ରଚାର ଯେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣି ପରେ ଆମର ବିଦ୍ରୋହ ହବା ବୋଲି ଗୋଟେ ସେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମୟକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଗଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲକେ ପଳାଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକେ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହରାବାରଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ହଁ, ନାଇଁ କି? ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ତାର ଆଗରୁ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆବାକୁ ପଡିଲା ଆଉ ସନ୍ଧି କଲେ ସେମାନେ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଟ୍ରାଭେଣ୍ଡିର ଲେଖିଛ, ଯେତେବେଳେ ଶାହଜାହାନ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ପଳାଲେ, 6 ମାସ ତକ ମାନେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ନାଇଁ ପାଇଲେ, ସେତେ ସନ୍ଧି କରବାକେ ପଡିଲା। ତ ଜଙ୍ଗଲକେ ପଲେଇକରି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରବାରଟା ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ହେ। ଏମାନେ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକେ ପଳାଲେ ଆମକୁ ଧରି ନା ପାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡକ୍ଟର ମୁରଙ୍କୁ ଜୁଜୁମୁରା ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରା ହଉଛି, ସେ ଘଟଣା କାଣ ଥିଲା? ଜୁଜୁମୁରା ଆମର ଏ ସମୟରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ସବୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲେ। ବାହାରୁ କାହାକେ ଆସି ନାଇଁ ଦଉଥିଲେ, ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଇନୁ ରୋଗୀଣା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଜ୍ୱରର ଗୋଟେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ରୋଗୀଣା ଥିଲେ। ଆମର ଗଞ୍ଜାମରୁ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରବାର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି 70 ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। 70 ସୈନ୍ୟ, ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ସେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେଠି ଆମର ଗଣ ଜମିଦାର ମଧୁ ଗନ୍ତିଆ ଆଉ ଇଆଡେ କନ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଏମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କବ୍ଜା ଥିଲା। ସେଠି କୌଣସି ଡାକ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରି ନାଇଁ ଦଉଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ମୁର ଆଉ ହେନସନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହେନସନ ତ ବଞ୍ଚିକରି ପଳାଲେ, ମୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା ଜୁଜୁମୁରା। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଦେଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକର ରକ୍ତରେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ଭିଜିଲା। ସେଟା ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏ ରକ୍ତପାତ କୁ ଭାରି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍, ସେଇ ଯେନ୍ ରକ୍ତପାତଟା ଘଟଲା ଯେନ୍ଟା 1942 ମସିହା ଯେନ୍ଟା କୁହାହେସି, ତାପରେ ସେମାନେ କରବା ମର ଇଆଡେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରବା ମର ସେଟା କହୁଛନ୍। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଛାଡବାକେ ଇହାଦେ ପଡବା। ହଁ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବ୍ରିଟିଶ ଜୀବନଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ମରିଗଲେ ବି ଖାତିର ନାଇଁ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ମରି ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଘାତ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁରଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସିଂହରଣ ଖେଳିଦେଲା ଚାରିଆଡେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ଥିଲା। ତାର ପରେ ପରେ ଆମର ଏଇ କୁଦପାଲି ଘଟଣା ଠିକ 15 ଦିନ ପରେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯେତିକି ଥିବେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଜୟର ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇଗଲା। ହଁ, ହଁ, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା
ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ଏଇ କୁଦପାଲିରେ ସେମାନେ ଜମା ହେବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ମୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଜୁଜୁମୁରାରେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇ କୁଦପାଲି ସଂଘର୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କୁହାଯିବା। ହଁ କୁହାଯାଇ ପାରବା କାରଣ ତାର ପରେ ପରେ ହିଁ ଏଇ ଆମର ଏଇ କୁଦପାଲି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ପରି ସମସ୍ତେ ଧରାଗଲା। ତାର ପୂର୍ବରୁ ବି ମାନେ ଆସିକରି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଜମା ହେଲେ, ମାନେ ହଠାତ୍ ନା ହୁଏ। କାରଣ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲେ ଏବଂ କିଛି ସୈନ୍ୟକୁ ମାଡ୍ରାସ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରିର କିଛି ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଟାকে ଆକ୍ରମଣ করবার চেষ্টা করতে জমা হয়েছেন বিদ্রোহী বলে সেমানে জানি পারলে মানে আক্রমণ করবারকে আসিলে ইনকে। আচ্ছা এই যেন পাহাড়টা এটা ভুরসি ডুঙ্গরি বলে কুহায়েছে আর এই ভুরসি ডুঙ্গরিটা ইন সম্বলপুর রাঞ্চি রোড যেন থিলা এটা গোটে তাঙ্কর গড় থিলা আর এটা সুরেন্দ্র সাଏ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କୁ ଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଭୁରସି ଡୁଙ୍ଗରିର ଦାୟିତ୍ୱଟା ବୋଲି ଯାହା ଇତିହାସ କହେସି। ହଁ ଏତେ କିଛି କଂକ୍ରିଟ ଇଏ ନାଇଁ ନ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ରାଞ୍ଚି ରୋଡ ଆଉ ଇଆଡ଼େ କେଲକାଟା ବମ୍ବେ ରୋଡ ଦୁଇଥିର ମଝିରେ ଅଛି ଏବଂ ଇତାର ଉପରୁ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପୁରା ଦିଶି। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବଲପୁରର ଗତିବିଧି ବି ଇନୁ ଜଣାପଡ଼ସି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇନୁ ପାଖରେ ଜମା ହଉଥିଲେ ଇନୁ ମାନେ ୱାଚ୍ କରବା ଲାଗି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତଳେ ବି ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେନ୍ ଆମର ଇନୁ ତୋଟା ଥିଲା, ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥିଲା, ସେ ଶୁଆ ବସା କରୁଥିଲେ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହଉଥିଲା। ଇନୁ ଗଧା ପଧା ହବାର ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ଜୋର ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତ ଇ ଜାଗାରେ ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଥିଲା। ଇନୁ ଉପରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ହଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର। ତ ସେ 1857 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସେଦିନ ଘଟଣାଟା କାଣା ଥିଲା? দেখুন পহলা তার পূর্বর 17 তারিখ যেন আক্রমণ হয়েছিল ক্যাপ্টেন লে যেতে আক্রমণ করলে সে সময় বি উপরু পথর পড়লা, উপরু গুলি চালনা হেলা এবং সে মানে পথঘুঞ্চা দেবারকে বাধ্য হলে ক্যাপ্টেন লে। যেতে সে পথঘুঞ্চা দেলে মানে উপরু দৌড়ি আসিকি তাকে অনুবোধান কলে পুরা বহুত দূর। তো এটা সে 17 তারিখ হয়ে সারিলা এই ঘটনাটা। তো মানে ডিসেম্বর 17 আচ্ছা তো তারপরে যেতে 30 তারিখ দিন মানে যেতে হেলা 30 তারিখ কাঁ করে হেলা যে নাগপুরରୁ ক্যাপ্টেন উডଙ୍କ নেতৃত্ବରେ ଗୋଟେ ଦଳ ସେଥିରେ 75ଟା ସିପାହୀ ଏବଂ 75ଟା ଆପଣ ଘୋଡ଼ସୱାର ନେଇକରି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାତି ଅଧରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କାଣା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପାଖରେ 4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ସମ୍ବଲପୁର 4 ମାଇଲ ଦୂର, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଅଛି, ଚିଠିରେ ଅଛି। 4 ମାଇଲ ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର। ତ ସମ୍ବଲପୁର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ତାର ପାଖରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍। ତ ଏମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ରାତାରାତି ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ କାଣା ପୁଷ୍ପୁନି ଥିଲା କେ? ସେ କହସନ୍ ସେଦିନ ପୁଷ୍ପୁନି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ତାର ଆଗର ଦିନ ପୁଷ୍ପୁନି ଥିଲା। ତ ସେଦିନ ସବୁ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତାରାତି ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 12 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ 3 ବଜେ ପୁଣି ଫେର ଇନକେ আসবারকে যাত্রা আরম্ভ কলে এবং কইছন যে সে ডি রুট রে আসলে মানে সে সিধা সিধা নে আস। আচ্ছা সে বুলি করি আসলে এনে মানে নজর নে করি পারে এন্তে তো রাতি ଥିଲା তথাপি বি সে মানে সি রুট না আসলে বুলি করি আসলে সেটা কোহা আসি আর্মি ভাষারে ଗୋଟେ ক্যামোফ্লেজ রুট বি ক্যামোফ্লেজ রুট রে সে মানে আসলে এবং হঠাৎ পুরা ভোর রু মানে পৌঁছি করি আক্রমণ আরম্ভ কলে। যেতেবেলে সে মানে আসি গলে উপরু জানি গলে সৈন্য মানে সাঙ্গে সাঙ্গ তলে যেতে আম্ব তোটারে শুইଥିଲେ লোক মানে উপরকে দৌড়ি গলে পাহাড় উপরকে এবং পাহাড় উপরু ସେମାନେ সেই পথর বর্ষাইবাটা তাঙ্কর বন্ধা হইতিলা উপরু গুলি তীর মারবার আরম্ভ করদেলে। আচ্ছা ইংরেজ মানে ସେମାନେ বন্ধুক এসব ব্যবহার করতেলে ইমানকর পাখরে বন্ধুক বোধে নাই থাই না বন্ধুক কম ଥିଲା বন্ধুক ଥିଲା এটা ଆପଣ জানিথাও। ইভেন ডক্টর মুরको হত্যা ବି বন্ধুকରେ ହେଇଥିଲା। আচ্ছা বন্ধুক পাখରେ ଥିଲା কম ଥିଲା ঠিক ঠিক ଅଛି কিন্তু ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିଲେ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜରେ ଥିସନ୍। ସେମାନେ ପଥରର ପାଚେରୀ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ କଣା ମାନେ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ ବି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକରି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 17 ତାରିଖ ଯେମିତି ମାନେ ଫେରି ଗଲେ ହେନ୍ତା ଏମାନେ ବି ରିଟ୍ରିଟ୍ କରବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ଓହୋ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସେ ଏକଦମ ଫେରି ଯିବାରକେ ଚେଷ୍ଟା, ସେତେବେଳେ ଉପରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି আগর থর তাঙ্কু দৌড়াইলে পছাড়ে। যেতেলে পছাড়ে দৌড়াইলে বহুত আগে পড়লে গলে কিছু লুচি থিবা সৈন্য তাঙ্কর পছপটରୁ তাঙ্কু ফের দৌড়াইবা আরম্ভ কলে। মানে কিছু সৈন্য লুচিকি ଥିଲେ অপেক্ষারে ଥିଲେ মানে তলকে আসলে তাঙ্কু মার পাহাড় উপরে সে ব্রিটিশর চক্রব্యూহরে মানে ফসিগলে। তো এই মানে কিছু লোক গাঁ ଦେଇକିରି পড়াইলে, কিছু ক্ষেত ଦେଇକିରି পড়াইলে
ତ ଛବିଳ ସାଏ ଇନୁ ଯାଇକରି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ପଛରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଛବିଳ ସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଛବିଳ ସାଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଥିଲେ, ହଁ। ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଡକ୍ଟର ମୁରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୁଜୁମୁରା ରାସ୍ତା ମାନେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ କନ୍ଧ ମାନେ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡ ମାନେ ବି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ରେକର୍ଡରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ମଧୁ ଗନ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ମିଶିକରି ସେଟାକେ ମାନେ ଗଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଧ କନ୍ଧ ମିଶିକରି ସେଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ରେକର୍ଡରେ ଅଛି, ଚିଠି ପତ୍ରରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ପୁରା ଏପଟେ ବଡରମା ଘାଟି ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସିପାହୀ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର। ସେ କାଣା ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକେ ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ସରାଉଣ୍ଡ କରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବାହାରକେ ଆସ, ମାନେ କୁଦପାଲିରେ। ହଁ ଏବଂ ଯଦି ନା ବାହାରକେ ନା ଆସ, ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେମୁ। ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ବାହାରକେ ସରେଣ୍ଡର କରବାକେ ନା ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକିରି ସେ ମରିଗଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲି କୁଦପାଲିକେ, ଏନୁ ପଚାରିଲି ଯେ କିଏ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ କାଁ, ଏନୁ କାଣା କିଛି ଖବର ଅଛି କାଁ? ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ପଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ପଚାରିଲି ଯେ ଛବିଳ ସାଏ ତ ମରିଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ମରିଥିଲେ କାଁ? ସେ ଗାଁର ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା। ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ମେମୋରିରେ ବି ସେ କଥାଟା ଅଛି, ମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍। ହଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରର ଜମିଦାର। ଆଉ ଏମାନେ ଯେନ୍ତା ଆମର ହଟ୍ଟେ ସିଂ, ମାଧୋ ସିଂ, ଏମାନେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ, ଡାହାଣ ହାତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ ହିସାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ। ହଁ ହଁ, ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମ କଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଭାଇ। ସେ ବି ସେ ବଡରମାକୁ ଅବରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେନ୍ ବାରପାହାଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଚାଲିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା ସେ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତ ଇନ ଯେନ୍ କୁଦପାଲିରେ ଆମର ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ, ସେନ 53 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର କି ମାନେ ବୀର ରକ୍ତ ଏ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା। ତାରପରେ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାହଉଛି। 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା, ସେଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ଟୋଟାଲ ଏଇ ମାଟିରୁ 57 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଲେ, 57 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିମି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମଧୁ ଗନ୍ତିଆ ବି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେ ତ କେତେବେଳେ ବି ନାଇଁ ମାନିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ମୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମାନିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ କୁଦପାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ କୁଦପାଲି ସେ ଆସିଥିଲି ବୋଲିକିରି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଇ ଛବିଳ ସାଏ ଏବଂ କୁଶୁଲି ଜମିଦାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 1827ରୁ 1862 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘତମ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ। କୁଦପାଲିର ଭୁର୍ସି ଡୁଙ୍ଗରି ଆମେ ଯେନ ଇହାଦେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ଡୁଙ୍ଗରି ତଲେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଗୁଳି ଚଲାଲେ। ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଛବିଳ ସାଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବି କମ୍ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ତରବାରୀ ଥିଲା, ଧନୁ ଥିଲା। ତ ସେନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଲେ, ଛବିଳ ସାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତ ଛବିଳ ସାଏ ଏଇଟା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଯେନ ଏଇଟା କୁଦପାଲି ଗାଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଇନ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ବାବୁ ଘୋଡ଼ାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଇନ, ଏନ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତାରପରେ କାଣା ହେଲା? ତ ଇନୁ ତାଙ୍କର ପଛପଟରୁ ଗୁଳି ବାଜିଲା ଆଉ ଏଠାନେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ମଝିରେ ଏଇଟା କୁଦପାଲିର ମଝା ଖୁଲିଏ। ଆଇନ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଲା। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଇ ଜାଗାରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଇନ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳକ ତିଆରି ହେବା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗାଁ ବାଲେ ଯେତିକି ଅଛନ୍, ପୁରଖା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ସେ କଥା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷନୁ ଶୁନି ଆସୁଛନ୍, ସେ ବାବଦରେ କିଛି କିଛି ମନେ ରଖସନ୍। ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଗୁଳି ବାଜଲା ଛବିଳ ସାଏଙ୍କୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଭାଇ, ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ବି ଅଛି, ଯେନ୍ଟା କି ଗାଁର ଛୁଆମାନେ କାଣା, ଗାଁର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗାଁବାସୀ ସେ କଥାଟାକେ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣଗୁଣୁଥିସନ୍। ଉଲି 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 ବଉଲିରେ, ଉଲି 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 ଛବିଳ ସାଏକେ ବାଜିଲା ଗୁଲି, କୁଦପାଲିର ମଝା ଖୁଲି, ବଉଲିରେ କୁଦପାଲିର ମଝା ଖୁଲି। उली 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 बोली रे उली उली
ଛବିଲା ସାଇକେ ବାଜିଲା ଗୁଲି କୁଦପାଲି ମଜା ଖୁଲି। ଯେନ୍ଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତରେ ବଉଲି ଗୀତ ଅଛେ ସେ ବଉଲି ଗୀତର ଆଧାରରେ ଏଟା କରାହେଇଛି। ହୋମ ବଉଲି ଗୀତ। ହୋମ ବଉଲି ଗୀତ ବିଭୁ ବାବୁ ଇ ଯେନ୍ ଇ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାଟା ଯେନ୍ତା ଜାଲିଆଁୱାଲା ବାଗ ନେ କୁହାହେସି ସେଟା ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଇ ଘଟଣା ସମତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିଗଲା। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଲାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଇଁ ନ ହଁ। ଯେନୁକି ଏତେ ଜଣ ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆହୁରି ବି ଚିତାଖାଇରେ ବି 20 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସହେଲା ପାଖରେ ଚିତାଖାଇରେ ହେଇଛି। ବୀର ମନୋହର ସିଂ ମନୋହର ସିଂ ସେଠି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଲୋଚନକେ ନାଇଁ ଆସିପାରି ଯଦିଓ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି। 1914 ମସିହାରେ ପହଲା କରି ଏ କୁଦପାଲି ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ। ସେଥିରେ କୁଦପାଲି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। 1914 ମସିହା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଲେଖିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା ବି ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଦିନୁ ନାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ କରି ଏଟାକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଇଁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଜାଲିଆଁୱାଲା ବାଗ ବାଗିର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ମହତ୍ଵ ଜାଗା ହେ, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହେ, ଯେନୁକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବାର ଲାଗି ସବୁ ବର୍ଷ ଆଇବାର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଆଉଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ହଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଆମର ଇହାଦେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେନ୍ ବହି ଲେଖବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେନ୍ ବହିଟା ପ୍ରକାଶନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ ସେଥିରେ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦିଆହେଇଛେ, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛେ। ଆଉ ଇହାଦେ ଆମର ଏଇଟା କୁଦପାଲି ଯେନ୍ଟା ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦପାଲି ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ନାହିଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ। ହଁ ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ପହଲା ଆସିଲେ ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ବାଧା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବହି ବାହାରବା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଏନବିଟି ତରଫରୁ ଏଇ ବହିଟା ଛପା ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଏନସିଆରଟିରେ ମଧ୍ୟ କୁଦପାଲିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି। ଏନଟିଆରଟି ବହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଆଚ୍ଛା କୁଦପାଲିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବୀର ଗାଥା ବି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର କଥା ସାରା ଭାରତ ଜାଣବା, କୁଦପାଲି କଥା ସାରା ଭାରତ ପଢ଼ବେ ଛୁଆମାନେ ଏବଂ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହି ତାପରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯେନ୍ଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ଏନଡିଏ ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛେ ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେନ୍ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛେ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋ କୁହାହେସି ଯେମାନେ ଅନାଲୋଚିତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେନଙ୍କର ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ ହେଇ ସେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ବାହାର କର। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ କୁଦପାଲି ଘଟଣା ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦପାଲି ଆଜି ସେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଯେନ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି ତାର ପଛରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଅଜ୍ଞାତ କି ଅଳ୍ପାଲୁଚିତ ହେଇଛେ ତାହାକେ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ଆଣମା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରମା। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଫଲୋଭର ବଢତେ ଗଲା। ବାକି ସେ ସମୟ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ବି ମନ୍ଦିର ପହଲା କଣ ହବ ମହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ତାପରେ 95 ବେଳେ ମହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମନ କରାଗଲା ଆଉ ସେଟା ବି ଶୁଭମ ଦେଇଥିଲି ବହିକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଟା କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ କାଳକ୍ରମେ ସେଟା ବୋଧେ ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଥାଉ କିଛି କାରଣ ରହିଥାଉ ସେଟା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ 2022ରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ 26 ସାହେ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ 57 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଯେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଇନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଇନ କଥା କହିସି ଇତିହାସର କଥା କହିସି କି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ଗଛ ପତ୍ର ସେ ଇତିହାସର କଥା କହିସନ୍। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ଏବେ କାଣ ସବୁ କରାହଉଛି? ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ଏଠାନକା ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛ ଆଗଭର ହେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ଏଇ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛେ ଏସବୁ ପ୍ରଶାସନର ହେଇଛି।
ଆଗକୁ କାଣା ଅଛି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ ଯୋଜନା ବହୁତ ଅଛି ଇନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଲା ବି କରବାର ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଭେଟେନାରୀ ଗୋଟେ କରବାର ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲି କୃଷ କରବାର ଅଛି, ଆଉ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଗୋଟେ କରବାର ଅଛି। ଛବିଲ ସାଇଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟ ଘୋଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଟା ଉପରେ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସ୍ଥାପନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ହୁଁ ମାନେ ମୋଟରେବଲ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରବାର ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବନାବାର ଅଛି ସେଟା ଉଠିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିସନ୍, ଅଛି 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 ବି ତାକୁ କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି? ହଁ, ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ସେଟା କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମାଇନିଂ ହଉଥିଲା ପଥର କଟା ହେଲା କ୍ୱାରି ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଟା କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏହା ତ ଜାଣୁଥିଲା ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲି, ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତାର କଥା है। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଭାଇ ଛବିଲ ସାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ 57 ଜଣ ଇ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବଳିଦାନ ଆଉ ସେ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହୁଛୁ। ଖାଲି ଛବିଲ ସାଏ ନାହିଁ, ସେଦିନ ସେ 1857 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୀର ଛବିଲ ସାଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବାଲ୍କି ଗଣ୍ଡ, ବାଲମୁକୁନ୍ଦ କୌନ୍ଦ, ଚୁଣ୍ଡି କୁଡ଼ା, ହାଡ଼ୁ ଗଣ୍ଡ, ବୁଧୁ ଗଣ୍ଡ, ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ବିର୍ତିଆ ଏନ୍ତା 57 ଜଣ ସେଦିନ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଇ ବୀରତ୍ପର ଗାଥା କହେସି, କୁଦୋପାଲିର ବୀରତ୍ପର ଇତିହାସ କହେସି। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲା ଯାହା ହଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଏହା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ କୁଦୋପାଲିର ଇତିହାସ ଦ ସାଗା ଅଫ୍ କୁଦୋପାଲି 1857 ଇ ବାବଦରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିଛନ୍। NCERT ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବେ, ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଜାଣବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ କୁଦୋପାଲିର ଏ ବୀରତ୍ପର ଗାଥା। ଜୁହାର। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, सदा सर्वदा।